नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाने। तो आज आम पढ़ा पाठ नंबर 16। पाठ नंबर 16 हूँ आमर पर्वपर्वाणी। बुझिपार तेरे को आम ओडिशा रे आमर 12 मासरे 13 पर्व अच्छे ओडिया मानकर। ताहले देखिबा आज विषय ये कौ पर्वपर्वाणी उपरे ये विषय आमको जनाऊँ। प्रथम देख डाहाण पत्र गोटे चित्र अच्छी। ये चित्र तुम कौन लक्ष्य करुच यहाँ कौ पर्वपर्वाणी बोली तुम भावुच ना यहाँ दीपावली भली देखा जाउछि। कहीं दीपावली आम बाण फाण फुटाऊ से बाण फाण फुटुछि से भली पर्व बोली जानी हो बुझिपार। ताले प्रथम प्रश्न कही यह केउं पर्वर चित्र ताले एटा होछि कोन ना दीपावलीर चित्र। एही दिन केउं ठाकुराणी को पूजा करा जाए केउं ठाकुराणी पूजा करा जाए ना एटा तुम निजे प्रश्नटा कहबो हला आर उत्तरटा मते कमेंट सेक्शन जणाइबो। तापर कही तुम्हें से दिन घरे कौन करथाओ से दिन कौन करता तुम भल खाद्य खाई था आ कौन कर। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दीपावली पालन करा जाए। दीपावली केबे पालन करा जाए ना कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दीपावली पालन करा जाए। से दिन आम पूर्वपुरुष मान कौन करता ना मन पकाई था कहते ना गंगा जा मया जा महापुरुष बुड़ी जाए एमती कहते ना कहते कहले कौन हम ना आमर जो मैंने पूर्वपुरुष को आम जदि मन पकड़ा तो आत्मा को शांति मिले बोली गोटे आमर मानवा अच्छी धारणा गोटे अच्छी से आम कौन कर ना पिंपी निआ लगे कौन कर ना पूर्वपुरुष मानक आम डाकी था है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दीपावली पर्व पालन करा जाय थाए। से दिन आम कौन कर ना पूर्वपुरुष मानक मन पकई था है। देख बाँ पटे जो चित्र देखुच एटा कि चित्र देखुच एटा हूँ गोटे मस्जिद्र चित्र तुम देखुच। ये कौन करती ना मुसलमान माने ये प्रार्थना करती बुझिपार। चित्र केउं धर्मर लोक मान देखुच ये सब हूँ कौन ना मुस्लिम धर्मर लोक मैंने से माने केउठी बसी प्रार्थना करुछंती मस्जिद से बसी प्रार्थना करुछंती। तांकर गोटे बड़ आमर जोटा दीपावली गोटे गोटे बड़ पर्व तांकर से भली तांकर गोटे पर्व ना हूँ कौन ना रमजान। रमजान गोटे बड़ पर्व। रमजान मुसलमान एक पर्व एक मास धरी मुसलमान माने यही समय उपवास करती। ये जो रमजान पर्व गोटे होता है यही मासरे मुसलमान माने गोटे मास पर्यंत से उपवास रखि था है। यह सेमानकर एक पवित्र मास अटे। राति स्वतंत्र भाव में नमाज पढ़ती राति से नमाज पढ़ी था। यही पवित्र मासरे बहुत दान करती से कौन करती ये जो पवित्र मासरे मुसलमान माने गोटे मास पर्यंत कौन करती ना उपवास रखती और बहुत दान ध्यान करते सहित राति नमाज पढ़ी था है। तापर देख एपट जो डाहाण पट जो चित्रटी देखुच यहाँ कौ मंदिर भाया तुम कौ भाया घर भाया देखा यहाँ हूँ ख्रीस्टियान मानकर हूँ पूजा चर्च कहते है। यहाँ ख्रीस्टियान मानकर है क्यों धर्मर लोक मैंने ये प्रार्थना करती ना ख्रीस्टियान माने इठारे कौन करती ना प्रार्थना करती जीशु ख्रीष्टर पूजा करती है। सी कौन क्यों धर्मर लोक मैंने ये प्रार्थना करती यहाँ ख्रीस्टियान माने ये प्रेयर करती है। डिसेम्बर मास 25 तारीख रु ख्रीस्टियान धर्मर लोक मैंने बड़ दिन रूपे पालन करती। ख्रीस्टियान लोक मैंने केबे बड़ दिन पालन करती ना डिसेम्बर 25 मास को बड़ दिन भाई पालन करती। से दिन जीशु ख्रीष्ट जन्म होते बोली से दिन बड़ दिन भाव में पालन करती। तापर देख लक्ष्य कर यहाँ जो बाँ पट जो चित्रटी देखुच यहाँ कौ चित्र भाया देखा ना यहाँ हूँ आम ओडिशा प्रसिद्ध रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ये रथ है। ये केउं यात्रार चित्र देखुच यहाँ हूँ रथ यात्रा केउं सब ठाकुर यही दिन पूजा पाती ना यही दिन जगा बलिया सुभद्रा ये तीन ठाकुर कौन करती ना पूजा पाती रथ है। तुम्हें रथ यात्रा किपरि पालन कर देखी गाँव में छोट पिला माने कौन कर तुम मैंने सब कौन कर सब काटी कुटा बांधी रथ कर रास्तार सब गड़े था रथ गड़े जो मैंने सब साइकेल जाऊे से अटके किसी पैसा तुम आदाय करता कर ना करनी कमेंट जनइब है। तापर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रथ यात्रा पालन कर रथ यात्रा के पालन कर ना आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि रथ यात्रा पालन कर। पुरी रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध अटे।
ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରୁ ପୁରା ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପୁରୀର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏହି ଦିନ ସବୁ ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ତ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେଉଁଠି, ପୁରୀର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା କେଉଁ ଚିତ୍ର ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଚିତ୍ର। ଏ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଗଣେଶ ଓଷାରେ ପୂଜା କରୁନା? ଆମେ ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ଠାକୁର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଠି ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି? ଏହି ପୂଜା କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଘରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୂଜା, ଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ କର? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନଥାଏ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ଆମେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଥାଉ, ନୂଆ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥାଉ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ହେଲା। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭାଦ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଗଣେଶଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଠାକୁର ଗଣେଶଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଦାତା। ତାପରେ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ଇଏ କେଉଁ ଚିତ୍ର ନା ଇଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଦାତା ହେଲା। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧିଦାନ କରନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ କହିଲ ୟାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏହି ଚିତ୍ର କେଉଁ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। ପୂଜା ପୂର୍ବ ଦିନ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମେ ସଫା କରିଥାଉ। ପୁରା ସଫା କରିକିରି କ'ଣ କରିବ ନା ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି କିଣା ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ତାପର ଦିନ ଯାଇକରି ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ, ଯାଇକି ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପୂଜା କରିଥାଉ ହେଲା। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। କେବେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ନା ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ବାଁ ପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ହେଉଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜଙ୍କ କବଳରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଚିତ୍ରରେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ? ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ 1869 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତକୁ ପରାଧୀନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବୋଲି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ବୋଲି ମାନିଥାଉ ଆମେ। ତୁମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ପୂଜା କରିଥାଉ। କାରଣ ସେଇ ଦିନକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ବୋଲି ମନେ ପକାଇଥାଉ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥାଉ। ସେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନୂଆ କଲମ ଦେଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭଲ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଥାଉ ନା କରିନଥାଉ। ଏହା ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର। ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଉଛ, ଇଏ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଲା। ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶିକ୍ଷକ ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାପରେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି କି ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ।
1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥିଲା। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲୁ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ ଯେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିବ, କେଉଁ ନିୟମକୁ ମାନି ଚାଲିବ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକିନା ସମ୍ବିଧାନ। ସେ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜାନୁଆରୀ 26 ହେଉଛି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଉଛି ଆମର ଜାତୀୟ ପର୍ବ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଇଏ ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରୁ। ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ଓ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଦିନରେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ମନେ ପକାଇ ଥାଉ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, କିଛି ଭାଷଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଦେଇଥାଉ। ଭାରତର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ ପର୍ବ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଘରେ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭାଇ ଭାବ ଓ ସ୍ନେହ ମମତା ବଢ଼ିଥାଏ। ସବୁ ପର୍ବରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ନାହିଁ। ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପର୍ବ ଆମର ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଦିବସରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପାଳନ କ'ଣ କରାଯାଏ, ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଜୟ ହେ ଭାରତ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଏବଂ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ବୋଲିଥାଉ। ଆଉ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ବୋଲି ନଥାଉ। ସବୁ ପର୍ବରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ପର୍ବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବୋଲାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ତାହେଲେ ଦେଖ ତଳେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ, ଇଏ କିଏ ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ତାପରେ ଇଏ ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଇଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ କିଏ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବହୁତ ଜଣେ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ହେଲା, ତାପରେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମ୍ବେଦକର, କୁହାଯାଏ ଡକ୍ଟର BR ଆମ୍ବେଦକର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ହେଲା, ତାପରେ ଏପଟରେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଚିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଲାଷ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଏ ବାଁ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ହେଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଇଏ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ଯେ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ ଜଣାଇବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ତାପରେ ତୁମେ ଖାତାରେ ତାକୁ କରିଦେବ। ହେଲା, 1 ନମ୍ବର କହୁଛି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ, ସ୍ଥାନ ସ୍ଥିର ଆକୁ ସବୁ ପଢ଼ିକିରି ଲେଖିବ ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଯେତେ ପାରୁଛ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଅଛି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା ପ୍ରସ୍ଥାନ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ି ପାରିବ ତୁମେ ଗଢ଼ିକି ସବୁ ଲେଖିବ। 3 ନମ୍ବର କହୁଛି ଆସ ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବା। ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବ, ଏ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଲେଖିବ। ତାପରେ କହୁଛି ସ୍ଥ ଓ ସ୍ନ ଥିବା 5ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ବିଷ୍ଣୁ, ସ୍ଥଳ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ସ୍ଥ ଥିବା 2ଟି ବାକ୍ୟ ଓ ସ୍ନ ଥିବା 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ଗଢ଼ିଲ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଗୋଟେ ଲେଖା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବ। ହେଲା, 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ପର୍ବର ନାମ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଳନ ତାରିଖ ବା ତିଥିକୁ ନେଇ ତଳେ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ। ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ କରିବ ନା ଗଢ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି। ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ବଡ଼ଦିନ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହମ୍ମଦ ନୁହଁ, ଏ କିଏ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ଡିସେମ୍ବର କେତେ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି ପାଳିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ଏଭଳି ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଠିକ୍ କରିକିରି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଖ ପର୍ବର ନାମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼। ରଜ ରଜ କାହା ସହିତ ଅଛି? ରଜ ଦୋଳି ସହିତ ଏଠି କ'ଣ କରିବ? ଗାର ଟାଣି ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦେଖ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ବଡ଼ଦିନ ବଡ଼ଦିନ ଏଇଟା କେଉଁମାନଙ୍କର ପର୍ବ କରାଯାଏ ନା ବଡ଼ଦିନ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବଡ଼ଦିନ। ରାମଜାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର। ଏଠି ମସଜିଦରେ ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ହେଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଏଇଟା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଦୀପାବଳିରେ କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? କହିଦେଲି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ମୋତେ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କିପରି ପାଳନ କର? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି କ'ଣ କରିବ? ଖାତାରେ ପୂରଣ କରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପାଠ ନମ୍ବର 16। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ନମ୍ବର 17କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ବି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।